students, welcome to my class. Students, ਅਸੀਂ chapter 8 human health and disease ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ discuss. So ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ important topic AIDS ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ. AIDS ਕੀ ਹੈ? AIDS ਦੀ full form ਹੈਗੀ acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. This means deficiency of immune system and acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. ठीक है? AIDS ਜਿਹੜੀ it is not a congenital disease. It is not present from the time of birth. It is acquired during a lifetime and it is deficiency of immune system, and syndrome means a group of symptoms. It means immune system ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ diseases ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ diseases ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ. And AIDS ਜਿਹੜਾ it was first reported in USA in 1981. AIDS was first reported in USA in 1981. And AIDS is caused by HIV. AIDS is caused by HIV virus. HIV virus the full form है human immunodeficiency virus. AIDS is caused by HIV, human immunodeficiency virus. और स्टूडेंट्स इतने HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का डायग्राम मैं ड्रॉ किया होया है ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छे तरीके नाल क्लियर हो जाएगा. ये आउटर लेयर है लिपिड लेयर है. दिस वन इज P17 मैट्रिक्स प्रोटीन एंड दिस इज प्रोटीन कोट नोन एज कैप्सिड. और ਇਹਦੇ अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज प्रेजेंट. वायरसेस ਦੇ ਵਿੱਚ HIV ਦੇ ਵਿੱਚ RNA is the genetic material and this is reverse transcriptase enzyme ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ reverse transcription ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰੇਗਾ. This is protease integrase and this is GP120. So this is the diagram of HIV. HIV belong to a group of viruses called retroviruses. HIV ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ it belongs to a group of viruses known as retroviruses and which has an envelope enclosing a single stranded RNA genome. HIV was first reported in African green monkey. African green monkey ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ HIV ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ but was first isolated in man by ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਟੈਗਨੀਅਰ ਐਟ al in 1983 and Gallo et al in 1984. ਇਹ ਦੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਮੌਨਟੈਗਨੀਅਰ ਐਟ al and Gallo et al ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ HIV ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਫਰਸਟ ਰਿਪੋਰਟਡ ਇਨ ਅਫਰੀਕਨ ਗ੍ਰੀਨ ਮੌਂਕੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ AIDS ਵਾਇਰਸ ਵਾਸ ਫਰਸਟ ਰਿਪੋਰਟਡ ਇਨ 1986. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ AIDS ਵਾਇਰਸ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਨ 1986 among the 10 prostitutes in Chennai. According to WHO, World Health Organization the 1990 report के मुताबिक there were about 8 million people infected with HIV and by the end of 1995 the end that number of HIV persons over worldwide was about 25 million adult and 1.5 million children ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ in by the end of 1995 ਕਿ 25 million adult और 1.5 million ਜਿਹੜੇ children ਹੈਗੇ ਆ they were infected with HIV over worldwide
and by the end of 2004, by the end of 2004, the number of HIV positive people in the world were about 40 millions. By the end of 2004, 40 million people throughout the world they were infected with HIV. In India, AIDS infection is rising at a rate of 10 per 1,000 persons. India ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 persons ਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਜਿਹੜੇ persons means about 1% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ persons they were infected with AIDS. Now AIDS is no longer restricted to truck drivers, commercial sex workers or intravenous drug users, but it has crossed all social and economic barriers. ठीक है, एड्स जी हैगी वो सिर्फ सैक्स वर्करस या ट्रक ड्राइवर्स या जेडे इंट्रावीनस ड्रग्स लेंदे हैगे सिर्फ उन्हां तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रही हैगी और उन्हें सारे सोशल एंड इकोनॉमिक बैरियर सारे क्रॉस करके स्प्रेड हो गई. सो इंडिया हैगा या इस करके इंडिया नू वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एड्स. सो इंडिया इज नाउ कॉल्ड द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एड्स. The 6 states with high incidence of HIV. ਕਿਹੜੇ 6 states ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ HIV ਔਰ AIDS ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ. ਉਹ 6 states ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, कर्नाटका, नागालैंड एंड मणिपुर. ਇਹ 6 स्टेट्स ਹੈਗੇ इंडिया ਦੇ ਜਿੱਥੇ HIV और AIDS केसेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ. Main causes of this high rate of increase of AIDS incidence in India. India ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ AIDS ਦੇ incidence ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ main cause ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ. ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਗਨੋਰੈਂਸ. ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ. ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਲਸ ਬਿਲੀਫ ਆਫ ਇਟਸ ਬੀਇੰਗ ਕੰਟੇਜੀਅਸ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ. ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਥਰੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ. ਐਂਡ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼. ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਨਵਿਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨਾ ਉਹ HIV ਜਾਂ AIDS ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼. ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਦਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼. ਐਂਡ ਸਿਕਸਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਲੋ ਫੀਮੇਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ. ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ rate of increase of AIDS incidence in India. India is supposed to be the next hot spot for the greatest ballooning of HIV infection as it has certain population groups, for example sex workers and truck drivers, which can spread it at an alarming rate. India ਦੇ ਵਿੱਚ sex workers ਹੈਗੇ ਆ, truck drivers ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਰੇਟ ਤੱਕ
ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈਗਾ ਫॉर द ग्रेटेस्ट ਬੈਲੂਨਿੰਗ ਆਫ द HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਮੋਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਮੋਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ HIV AIDS ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਸਪਰੈਡਸ ਥਰੂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡਸ। 5 ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਲੱਡ, ਸੀਮਨ, vaginal fluids, rectal fluids, and breast milk। इस 5 फ्लूइड्स करके एड्स HIV ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ 5 ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡਸ, ਬਲੱਡ, ਸੀਮਨ, ਵੈਜਾਈਨਲ ਫਲੂਇਡ, ਰੈਕਟਲ ਫਲੂਇਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ। ਹੁਣ HIV ਗੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਜਨਰਲੀ ਬਾਈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸੁਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੋਮ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਟੂ healthy person। second ਹੈਗਾ by sharing infected needle, especially in case of intravenous drug abuses। ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਨੀਡਲ ਕਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ HIV ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਡਰੱਗਸ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਨੀਡਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਨੀਡਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਡਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ HIV ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਇਨਫੈਕਟਡ HIV ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੂਸਰੇ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਅੱਗੇ ट्रांसप्लांट कर दिते जान हेल्दी परसन विच, उन्होंने ये डिजीज हो जाती है। बाय आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन नाल हो सकती है डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी परसन एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। मदर नू HIV इन्फेक्टेड हैगी है मदर, ਤਾਂ थ्रू प्लेसेंटा ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਇਨਫੈਕਟਡ ਮਦਰ ਟੂ ਦ ਚਾਈਲਡ ਬਾय ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ। ਇਨਫੈਕਟਡ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇਹ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ 8th one is by using the unsterilized blades। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਸੈਲੂਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੇਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦਾੜੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਟ ਹੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਬਲੱਡ ਆਫ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਉਹੀ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਡਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਨੀਅਰ ਟੱਚ ਔਰ ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮੀਲਸ, ਬਾਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕਲੋਥਸ, ਬਾਈ ਮੋਸਕੀਟੋ ਬਾਈਟ, by light kissing, by handshake, by blood sucking insects ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ HIV AIDS patient should not be isolated from the family and society। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ AIDS ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ AIDS ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ
HIV ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵਰਤਾਓ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀਲੀ ਫਲੂਇਡ 5 ਬੋਡੀਲੀ ਫਲੂਇਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਲੱਡ, ਸੀਮਨ, ਵੈਜਾਈਨਲ ਫਲੂਇਡ, ਰੈਕਟਲ ਫਲੂਇਡਸ ਔਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਰੋਮ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਦਾ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਹਾਈ ਰਿਸਕ individuals ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਨੰਬਰ 1 those having multiple sexual partners, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਡਰਗ ਐਡਿਕਟਸ ਟੇਕਿੰਗ ਡਰਗਸ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੀਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਿੰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਡਰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਰਿਪੀਟਡ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੋਰਥ ਚਿਲਡਰਨ ਬੋਰਨ ਟੂ HIV ਇਨਫੈਕਟਡ ਮਦਰ, HIV ਇਨਫੈਕਟਡ ਮਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੋਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਹਾਈ ਰਿਸਕ। ਐਂਡ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਹਾਈ ਰਿਸਕ। ਐਂਡ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they are at high risk of this disease. And spouse of AIDS positive HIV positive person ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਹਾਈ ਰਿਸਕ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆਫ HIV. Students, now we will discuss the life cycle of HIV. Life cycle of HIV or mechanism of action of HIV. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। This is HIV virus, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਨਫੈਕਟਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ, ਇਹ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। HIV ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ, ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਨਫੈਕਟਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸੈੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ HIV ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵਾਇਰਲ RNA ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ it replicated to form viral DNA, reverse transcription process ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ viral RNA ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ viral DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ change ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ and this process is known as reverse transcription, ਠੀਕ ਹੈ। HIV ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ viral DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ it enters the host cell and by the process known as reverse transcription viral RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ viral DNA ਦੇ ਵਿੱਚ change ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ viral DNA ਹੈਗਾ ਆ
ਉਹ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਥਰੂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਰਸ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਹੋਸਟ ਸੈਲ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਹੋਸਟ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਐਨਏ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਰਐਨਏ ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਥਰੂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਰ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਰਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੋਨ ਐਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਵਾਇਰਲ ਆਰਐਨਏ ਔਰ ਵਾਇਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲ ਟੁਗੇਦਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਦਾ immature HIV ਵਾਇਰਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ immature HIV ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੈਲਪਰ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਇਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਅਰ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਾਇਰਲ ਪ੍ਰੋਜਨੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਰ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ and in the body of the infected person ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸਫਰਸ ਫਰੋਮ ਫੀਵਰ ਡਾਇਰੀਆ ਐਂਡ weight loss ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੀ ਸੈਲਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਟੀ ਸੈਲਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ the person is unable to produce any immune response even against common bacteria like mycobacterium viruses and fungi। ठीक है, ਜਦੋਂ टी lymphocytes ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨੀ immune response even against the simple even against the common bacterium like mycobacterium viruses and fungi। The patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself or herself against any such infections। immune system ही इतना ज़्यादा weak हो जाता है कि person जड़ा simple जड़े बैक्टीरिया वायरसेस हैगे आ उन्हां जड़ियां इन्फेक्शनस कॉज करते हैगे आ उन्हां दे अगेंस्ट भी वो अपना जड़ा है रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स ਉਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪ नहीं ਹੁੰਦਾ। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द HIV cycle of life cycle of HIV। now we will discuss about the incubation period। incubation period, there is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptoms। ठीक है, ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ HIV ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮੇ ਵੇਰੀ ਫਰੋਮ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਟੂ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਯੂਜ਼ਲੀ 5 to 10 years। एवरेज incubation period ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ it is about 28 months ਦਾ एवरेज incubation period is about 28 months। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ symptoms ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ person HIV infected ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ body ਕੀ symptoms show ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ PCB। PCB is a lung disease, cystis, carini, pneumonia। फर्स्ट सिम्टम की शो करती है PCB, it is a lung disease known as pneumocystis carini pneumonia। second is idiopathic multiple idiopathic multiple, it is a type of skin cancer। severe brain damage known as chorionic encephalitis। decreased count of blood platelets, ਉਹਦੇ blood platelets ਦਾ count ਜਿਹੜਾ decrease ਹੋ ਜਾਂਦਾ causing hemorrhage। cancer of lymphatics, lymphatics ਦਾ cancer ਹੋ ਜਾਂਦਾ known as lymphoma।
ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਫ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, weight loss ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਹੈਲਥ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। and AIDS patients also become more susceptible to infections of any system of the body ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ AIDS patient ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। and when brain is damaged then it may cause loss of brain damage ਹੋ ਜਾਂਦਾ AIDS patients ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ memory loss ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, and loss of ability to speak and even think, and a full blown AIDS patient dies within 3 years। ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਏਡਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਏਡਸ, ਤਾਂ ਏਡਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਏਡਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਸਟ ਸੀਰੀਅਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਏਡਸ ਦੀ ਮੋਸਟ ਸੀਰੀਅਸ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਏਡਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ। AIDS related complex, AIDS related complex, ARC. It is the most serious form of AIDS which is characterized by swollen lymph nodes। ਜਦੋਂ AIDS related complex ਹੋ ਜਾਂਦਾ, it is the most serious form of AIDS, ਤਾਂ patient ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ lymph nodes ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾਈਟ ਸਵੈਟਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ weight loss ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ ਏਡਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ। ਨਾਓ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਏਡਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਬਾਈ ਅਲੀਸਾ ਟੈਸਟ or ELISA test and Western blot test। ਦੋ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਈ ELISA test and Western blot test। ELISA test ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ enzyme linked immunosorbent assay। ELISA test and Western blot test ਦੇ ਨਾਲ AIDS patient ਦਾ diagnose ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, and ELISA ਦੀ full form ਹੈਗੀ enzyme linked immunosorbent assay। These ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ they give results only 2 to 24 weeks after the HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 24 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਜ਼ ਨੋ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਆਰ ਫਾਰਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ 24 ਵੀਕਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ। ਐਂਡ ELISA test is based on antigen, antibody and enzyme substrate reactions। National AIDS Control Organization NACO, National AIDS Control Organization National AIDS Control Organization ਨੇ in 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ in 1991 National AIDS Control Organization and many other NGOs non-government organizations ਜਿਹੜੀਆਂ they are doing lot to spread awareness। ठीक है, National AIDS Control Organization और बहुत ਹੋਰ non-government organizations ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਏਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਨ ਏਮ ਆਫ ਥੀਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਅਲਾਉ ਪੀਪਲ ਟੂ ਡਾਈ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ
कि लोका ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈ ਨਾ ਮਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਡਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਤੇ WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਆਫ HIV ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ WHO ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ WHO ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਕਈ WHO ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚਲਾਏ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੈਪਸ ਚੁੱਕੇ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਆਫ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੈਪਸ? ਨੰਬਰ 1 ਮੇਕਿੰਗ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਸ ਸੇਫ ਫਰੋਮ HIV, ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ensuring the use of only disposable needles and syringes in public and private hospitals and clinics, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਨੀਡਲਸ ਐਂਡ ਸਰਿੰਜਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਡੋਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 4th ਵਨ ਇਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟਿੰਗ ਸੇਫ ਸੈਕਸੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 5th ਵਨ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਡਰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਡਰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਐਂਡ 6th ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪਸ ਫॉर HIV ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਪੀਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ WHO ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਕਮਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਿਸ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰਸ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਥਾਮ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। No absolutely satisfactory vaccine is yet available, ਹਜੇ ਤੱਕ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਏਡਸ ਡਿਪੈਂਡ ਓਨਲੀ ਔਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਲਾਈਕ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਹਾਈ ਰਿਸਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਨੀਡਲਸ ਐਂਡ ਸਰਿੰਜਸ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਨੀਡਲਸ ਐਂਡ ਸਰਿੰਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਫॉर ਡੋਨਰਸ ਆਫ ਬਲੱਡ ऑर्गन्स एंड सीमन, ठीक है, ब्लड ऑर्गन्स और सीमन के ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਸੀਮਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਰਗਨਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਲਏ ਜਾਣ। 4th ਵਨ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਫੇਥਫੁਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਫੇਥਫੁਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਐਂਡ 5th ਵਨ ਇਜ਼ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ। ਐਂਡ 6th ਵਨ ਇਜ਼ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਸੈਕਸ ਵਿਦ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ 7th ਵਨ ਇਜ਼ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੰਡੋਮਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਸ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ in 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। India started National AIDS Control Program in 1987 and every year 1 December ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਰਲਡ ਏਡਸ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Every year December 1st is celebrated as World AIDS Day। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਥੈਰੇਪੀ।
इलाज किवें किया जाता है एड्स पेशेंट का? Till today there is no special therapy against HIV infection. ਅੱਜ तक HIV इन्फेक्शन दिया कोई भी हजे तक स्पैशल कोई थैरेपी नहीं है, कोई इलाज नहीं हैगा या ठीक है। कुछ ड्रग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ HIV ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ एजाइडो थाइमडीन AZP ठीक है। ये ਜਿਹੜੀ ड्रग हैगी आ इट हैज़ बीन फाउंड टू सुप्रैस एड्स वायरस ਨੂੰ सुप्रैस ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ पर ਇਹਦਾ साइड इफेक्ट की हैगा अनीमिया, लॉस ऑफ HB। एंड सेकंड वन इज टाइस इंजेक्शन। टाइस इंजेक्शन प्रिवेंट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ एड्स वायरस ठीक है। एंड एफर्ट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ दे आर ऑन फॉर वैक्सीन अगेंस्ट द वायरस। एफर्ट्स किते जा रहे हैं, कोशिशां जारी हैगियां आ कि कोई सक्सैसफुल वैक्सीन एड्स HIV इन्फेक्शन या एड्स के अगेंस्ट जड़ी हैगी आ वो बने। और 43 वैक्सीन्स हैव बीन डेवलप्ड इन USA ठीक है। अबाउट 43 वैक्सीन्स USA ਦੇ ਵਿੱਚ डेवलप हुई हैं। एंड many are in various stages of testing but none have shown very encouraging results। experiments ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਅਬਾਊਟ 43 ਵੈਕਸੀਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਆ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। HIV ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੇ ਕਾਂਟ ਕਿਉਰ HIV ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। HIV ਮੈਡੀਸਿਨਸ सिर्फ वो जोड़े HIV इन्फेक्टेड परसनस है उन्हों की जी लाइफ हैगी है उन्होंने लॉन्गर एंड हैल्थीयर कर देंदियां कि वो थोड़ा उन्हों का लाइफ स्पैन थोड़ा जिहा होर उन्हों का वधा देंदियां हैगियां कि कुछ साल होर वो जिउंदे रहंदे हैगे हैं। और HIV मैडिसिन जिहड़ियां दे प्रिवेंट HIV फ्रॉम एडवांसिंग टू एड्स। जिहड़ा HIV इन्फेक्शन हो जाती है उस तो बाद जिहड़ी लास्ट स्टेज हुंदी है दैट इज़ नोन एज एड्स ठीक है। और ਜਿਹੜੇ HIV ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ HIV ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਏਡਸ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਏਡਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ HIV or having AIDS is something that should not be hidden ठीक है। HIV ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਏਡਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਡਨ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਸਪਰੈਡ ਟੂ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਪੀਪਲ। ਸੋ HIV ਔਰ ਏਡਸ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨੀਡ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਸਿੰਪਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੰਪਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ठीक है। इंस्टैड ऑफ बीइंग शन्ड फ्रॉम द सोसाइटी कि उन्होंने सोसाइटी के विचों समाज विचों छेकिया जाए, यदि बजाय उन्होंने नाल प्यार हमदर्दी की भावना जिहड़ी हैगी वो रखनी चाहिए हैगी है। कि सोसाइटी एंड मैडिकल स्टाफ जिहड़ा हैगा ठीक है, मैडिकल प्रोफैशनल्स हैगी है, डॉक्टर्स हैगी है, सोसाइटी हैगी है, उन्होंने दोनों नूं आपस दे विच मिल के जिहड़े HIV इन्फेक्टेड परसनस हैगे आ, एड्स पेशेंट्स हैगे आ उन्होंने दे नाल प्यार हमदर्दी की भावना रखनी चाहिए हैगी है ठीक है। उन्होंने सोसाइटी तो छेकना नहीं चाहिए हैगा ताकि ये जिहड़ी एड्स हैगी है इनू स्प्रैड होने तो रोकया जा सके। सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड ये HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाल हुंदी हैगी है। फिर असीं इहदे विच डिस्कस कीता है कि किहड़े परसनस जिहड़े दे आर एट हाई रिस्क ऑफ to get infected with the HIV and की मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की है, किहड़े तरीके दे नाल ये डिजीज़ जिहड़ी आ स्प्रैड हुंदी हैगी आ, किहड़े 5 बॉडीली फ्लूइड्स हैगे आ जिन्हां दे नाल ये डिजीज़ हुंदी हैगी आ, ब्लड, सीमन, विजाइनल फ्लूइड, रैक्टल फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क। फिर की प्रिवेंटिव मेजर्स हैगे आ, किहड़े टेस्ट दे नाल इहदा डायग्नोस किया जांदा बाय एलाइजा टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਟਿਲ ਟੂਡੇ ਨੋ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ HIV ਇਨਫੈਕਟਡ ਈਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ HIV ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।